Good morning, student. Have a nice day. Today we are going to learn something new. Not too much, but little bit. Before we already learned Unit 1. Okay. Now again Unit 1. Look at here. Unit 1. Don't be stupid. But આ Unit 1 એ ક્યાંનો છે? તમે તમારી સેમ 2 ની બુક્સ દેખજો. એમાં પહેલા તમને 5 યુનિટ આપેલા છે. એના પછી રિવિઝન છે અને એના પછી લેટ્સ લર્ન મોર. લર્ન મોર. ચાલો વધારે શીખીએ અને વાંચીએ. તો એ લેટ્સ રીડ મોર. તો એ રીડ મોરમાં યુનિટ 1 આપેલું છે પેજ નંબર 76 ઉપર. પેજ નંબર 76 ઉપર. તો એમાંનો યુનિટ 1 જોઈશું. હવે એ યુનિટ એવા તમને બીજા પાછળ ઘણા યુનિટ આપેલા છે. એ યુનિટમાંથી તમને એક ફકરો એટલે કે પેરેગ્રાફ પૂછાશે અને પેરેગ્રાફના આધારે તમારે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. તો આપણે એની તૈયારી કરીશું, પણ એની પહેલાં આપણે એને રીડ કરીએ. યુનિટ 1. યુનિટ 1 એનું નામ છે ડોન્ટ બી સ્ટુપિડ. સ્ટુપિડ એટલે મૂર્ખ. સ્ટુપિડ એટલે મૂર્ખ. ડોન્ટ બી એટલે બનવું અને ડુ નોટ એટલે નહીં. તો સ્ટુપિડ મૂર્ખ બનશો નહીં. હવે તમને એમ કીધું છે કે આ સ્ટોરીમાં શું છે. તો આ સ્ટોરી એ 3 ફ્રેન્ડની સ્ટોરી છે. 3 ફ્રેન્ડ, એક એકદમ આળસુ છે, એક બહુ જ હોશિયાર છે કે બુદ્ધિ વાપરીને કામ કરે છે, અને એટલે તો થોડું લેઝી છે. એકદમ એને કરવું હોય પણ ના કરે, કોઈ ધક્કો મારે તો કામ કરે. તો એવા 3 ફ્રેન્ડ અહીંયા ભેગા થયા છે. પણ એ 3 ફ્રેન્ડ કોણ છે ખબર છે? તમારા જેવાની, પણ એ છે ફિશ એટલે કે માછલીઓની વાત છે. તો દરેક વખતની જેમ પહેલાં આપણે એને રીડ કરીશું. ડોન્ટ બી સ્ટુપિડ. There was a lake in a forest where lived 3 big fishes. They were called clever, lazy and stupid. They were friends. One day, Clever heard some people talking by the side of next to the lake. They were saying, "This lake is full of good fish. We shall come tomorrow with a big net and catch all the fish." Clever said to himself, "I must tell my friends what I have heard. Our lives are in danger. In fear of being killed, we must go far away, at a long distance from here." Will Clever tell this to his friends? So Clever went to Lazy and Stupid and told them, "My dear friends, we have to leave this lake. There are some bad men who are planning to catch us. We have to go away quickly." Now, do you think Clever's friend will leave the place? But Lazy said, "I have lived here for long and don't want to leave this place. Don't worry, I will be safe here." And Stupid says, "Big men always make big plans, but what they say, they never do. They talk and talk of this and that, but what they say, they never do." When Clever heard his friends talking this way, he became very sad. He said, "My dear friends, I don't want our friendship to come to an end. So let us all leave this lake as soon as possible. We can swim to the sea. We shall be safe here." But Lazy and Stupid did not want to leave the lake. So Clever said goodbye to them and swam away. Next morning, the man came with big nets and caught all the fish. When Lazy was caught, he lay very still, without movement. After all, he was lazy but not stupid. He did not move at all. When the man saw him, they thought him to be dead. So they took him out of, removed from the net and threw away on the sand.
When nobody was looking at him, Lazy slipped back blind into water and was safe, not in danger. What would you happen to Stupid? When Stupid was caught, he went on trying to get out to move from the net. The man laughed and said, "We will get a lot of money when we share this one." That is the way Stupid lost his life. તો અહીંયા તમને ઘણા શબ્દો ડાર્ક એટલે કે બોલ્ડ કરીને ઘાટા અક્ષરે આપેલા છે અને એ શબ્દોની બાજુમાં તમને એક બ્રેકેટમાં બીજી વસ્તુ લખેલું છે. તો એ શું છે? જેમ કે ફાર અવે, તો એનો ફાર અવેનો બીજો મીનિંગ શું થાય? અ લોંગ ડિસ્ટન્સ એટલે કે લાંબો, ફાર એટલે દૂર, ઘણું દૂર, લોંગ ડિસ્ટન્સ એટલે પણ ઘણું દૂર. તો એનો સમાનાર્થી શબ્દ તમને બતાવેલો છે, એનો મીનિંગ શું થાય એ તમને અર્થ એનો કહેલો છે. તો હવે જોઈશું એનું ટ્રાન્સલેશન. There was a lake in a forest where lived three big fishes. અહીંયા એક લેક છે એટલે કે તળાવ, સરોવર છે અને એ ક્યાં છે? જંગલમાં. એ લેક કઈ જગ્યાએ છે? જંગલમાં. Where lived three big fishes, અને ત્યાં ત્રણ મોટી ફિશ એટલે કે માછલીઓ રહે છે. They were called, તે ત્રણેયના નામ શું છે? ક્લેવર, લેઝી એન્ડ સ્ટુપિડ. ત્રણેયના નામ શું છે? અંડરલાઈન કરજો. ક્લેવર, લેઝી એન્ડ સ્ટુપિડ. એક છે ક્લેવર. ક્લેવર એટલે હોશિયાર. લેઝી એટલે આળસુ અને સ્ટુપિડ એટલે મૂર્ખ. They were friends, અને તેઓ શું છે? મિત્રો છે, મિત્રો હતા. One day Clever heard some people talking by the side of next to the lake. એક દિવસ તે ક્લેવર એમને ઘણા લોકોને વાતો કરતા સાંભળ્યા. ક્યાં? લેકની બાજુમાં. બાય ધ સાઇડ ઓફ ધ લેક એટલે નેક્સ્ટ ટુ અડીને છે. They were saying, "This lake is full of good fish." કે આ જે સરોવર છે એ બહુ જ બધી સારી માછલીઓથી ભરેલું છે. We shall come tomorrow with a big net and catch all the fish. આપણે આવતીકાલે અહીંયા આવીશું મોટી જાળી સાથે. માછલીઓને પકડવા જે જાળી જોઈએ એની વાત છે. જાળી સાથે આવીશું અને બધી જ ફિશને પકડી જઈશું. ક્લેવર સેડ ટુ હિમસેલ્ફ, અને ક્લેવરે પોતાની જાતને કહ્યું, I must tell my friends what I have heard. I must tell my friends what I have heard. મારે મારા મિત્રોને ફરજિયાતપણે કહેવું જ પડશે જે મેં સાંભળ્યું તે. Our lives are in danger. આપણી જે જિંદગી, આપણે જીવવાનું છે જિંદગી એ ખતરામાં છે. In a fear of being killed. ડેન્જરનો મિનિંગ શું કીધો? કે in a fear એટલે ડરવું. Being killed, કોઈ મારી નાખશે આપણને, એનાથી આપણે ડરવું જોઈએ. We must go far away from here, અને આપણે અહીંયાથી દૂર જતા રહેવું જ જોઈએ. Will Clever tell this to his friend? શું ક્લેવર જે ફિશ છે એને એના મિત્રોને આવું કહ્યું હશે કે એને કહેશે? So Clever went to Lazy and Stupid and told them. અને તેથી ક્લેવર એના બે મિત્રો જોડે ગઈ, લેઝી અને સ્ટુપિડ જોડે, અને એને કહ્યું, My dear friends, we have to leave this lake. આપણે અહીંયાથી જ આ લેકને, આ સરોવરને છોડવું જ પડશે. There are some bad men who are planning to catch us. અહીંયા ઘણા ખરાબ માણસો છે જે આપણને પકડવાની યોજના કરી રહ્યા છે. We have to go away quickly. અને આપણે અહીંયાથી ફરજિયાત અહીંથી દૂર ઝડપથી જતા રહેવું જોઈએ. Now do you think Clever's friend will leave the place? શું તમે એવું વિચારો છો અત્યારે કે ક્લેવરના જે મિત્રો છે એમને આ લેકને છોડશે? But Lazy said, પણ લેઝીએ આળસુએ કહ્યું, I have lived here for long and don't want to leave this place. કે હું ઘણા લાંબા સમયથી અહીંયા રહું છું અને હું આ જગ્યાને છોડવા માંગતી નથી. Don't worry, ચિંતા ના કરો. I will be safe here. હું અહીંયા સલામત છું. And Stupid said, હવે સ્ટુપિડે શું કીધું? Big men always make big plans.
મોટા માણસો હંમેશા મોટી યોજના કરે છે, બટ વોટ ધે સે ધે નેવર ડુ, પણ તે જે બોલે છે તે કદી કરતા નથી. ધે ટોક એન્ડ ટોક ઓફ ધીસ એન્ડ ધેટ, તેઓ વાતો કરતા જ રહે છે આ અને પેલી, બટ વોટ ધે સે ધે નેવર ડુ, પણ તે જે કહે છે તે કરતા નથી. આવું એ માણસ એ સ્ટુપિડે કહી દીધું. When Clever heard his friend talk in this way, he became very sad. અને આ રીતે તેને તેના મિત્રોને વાતો કરતા સાંભળ્યા અને એ એકદમ દુઃખી થઈ ગયો. He said, તેણે કહ્યું, My dear friends, મારા વાલા મિત્રો, I don't want our friendship to come to an end. So let us all leave this lake as soon as possible. કે મારા મિત્રો, હું આપણી ફ્રેન્ડશિપને અહીંયા એનો અંત લાવવા માંગતી નથી, તો ચાલો તેથી આપણે આ લેકને છોડીને દૂર જેટલું ઝડપી બને એટલા દૂર જતા રહીએ. We can swim to the sea. We shall be safe there. We can swim to the sea. આપણે અહીંયા દરિયામાં તરી શકીએ છીએ. We shall be safe there. અને આપણે ઊંડે જતા રહીશું તો આપણે સેફ થઈ જઈશું. But lazy and stupid did not want to leave the lake. પણ લેઝી અને સ્ટુપિડ એ લેકને છોડવા માંગતા ન હતા. સો ક્લેવર સેડ ગુડ બાય ટુ ધેમ એન્ડ સ્વમ અવે. તેથી ક્લેવરે તેમને બાય બાય કહી દીધું અને તે દરિયામાં તરી ગઈ. નેક્સ્ટ મોર્નિંગ ધ મેન કેમ વિથ બિગ નેટ્સ એન્ડ કોટ ઓલ ધ ફિશ. અને બીજી સવારે આ થયું અને બીજી સવારે માણસો આવ્યા અને મોટી નેટ સાથે અને બધી માછલીઓને પકડીને લઈ ગયા. When lazy was caught, he lay very still. લેઝી આળસુ હતી પણ મૂર્ખ નથી, એટલે એને શું કર્યું, જ્યારે લેઝી અંદર પકડાઈ ગઈ તો લેઝી શું કર્યું, એકદમ સ્ટીલ એટલે એક જ ટશે શ્વાસ લીધા વગર પડી ગઈ, જરાય હલ્યા વગર. આમ તો તમે માછલીને પકડો તો શું થાય, માછલી બધી તરફડિયા મારવા માંડે, પણ એને પ્રિટેન્ડ એટલે કે ઢોંગ કર્યો અને એ એમની એમ પડી ગઈ. After all, he was lazy but not stupid. તે આળસુ હતી પણ મૂર્ખ નથી. He did not move at all. તે બધે જ હલી જરાય નહીં. When the man saw him, જ્યારે માણસે એને જોઈ, they thought him to be dead. અને તેને એ માણસોએ જોઈ એને અને શું વિચાર્યું, બીજી બધી માણસોને તો તરફડિયા મારતી હતી હલનચલન કરીને છૂટવા માટે, પણ એ હલીને તેને શું વિચાર્યું કે મરી ગઈ છે. સો they took him out of the net and threw away on the sand. એટલે એને શું કર્યું, એ માણસે એને બહાર કાઢી અને રેતીમાં ફેંકી દીધી. When nobody was looking at him, જ્યારે કોઈ એને દેખતું નહોતું, lazy slipped back into water and was safe. અને લેઝી એકદમ કોઈ એને દેખતું નહોતું એટલે એકદમ સરકીને સીધી પાણીમાં જતી રહી અને પોતાની જાતને સેફ સુરક્ષિત કરી દીધી. વોટ વુડ હેપન ટુ સ્ટુપિડ? હવે સ્ટુપિડ જોડે શું થયું હશે? When stupid was caught, જ્યારે સ્ટુપિડ પકડાઈ ગઈ, he went on trying to get out of the net. એને ઘણો બધો પ્રયત્ન કર્યો નેટની બહાર આવવાનો. The man laughed and said, man હસ્યો અને બોલ્યો, we will get a lot of money when we sell this one. અને એને જોઈને મેન બોલવા લાગ્યો કે હું આને વેચીને ઘણા બધા રૂપિયા કમાઈશું. That is the way stupid lost his life. અને આ જ રીતે સ્ટુપિડે પોતાની જિંદગી ગુમાવી દીધી. તો આળસુ બનવું એ પણ બનવું ખરાબ જ છે, પણ આળસુ હોય પણ મૂર્ખ ના હોવા જોઈએ અને હંમેશા કોઈ પણ વાતથી સાવચેત જ રહેવું જોઈએ. એ આપણને આ સ્ટોરી કહી રહ્યું છે. આમાંથી કોઈ પણ એક ફકરો એક્ઝામમાં આવશે અને એની નીચે તમને ક્વેશ્ચન આન્સર આપેલા છે જે તમારે ફિલઅપ કરવાના રહેશે. નાઉ એક્સરસાઇઝ જે તમારે જાતે કરવાની છે, તમારા ચોપડામાં પણ લખવાની છે અને નોટબુકમાં પણ કમ્પ્લીટ કરવાની છે. ક્વેશ્ચન 1, સિલેક્ટ ધ કરેક્ટ આન્સર. નંબર 1, when I reached the hall, it was full. The underlined words mean. તમને it was full ની નીચે અંડરલાઈન આપેલી છે, તો આનો મીનિંગ શું થાય? All the seats were occupied. All people in the hall were full.
Some people were standing in the hall. તો શું થશે? નંબર 1, all the seats, it was full. તમે હોલમાં જ્યારે પહોંચ્યા ત્યારે આખો હોલ શું હતો? ફૂલ થઈ ગયો હતો. તો શું કહેવાય? બધી સીટો ભરાઈ ગઈ હશે એવું થાય. ઓક્યુપાઈડ એટલે કોઈના તાબા હેઠળ એટલે કે કબજા હેઠળ. તો all the seats were occupied. શું આવશે? આન્સર A. Number 2, both the children looked alike. Here alike means તમને જે both the children looked alike એટલે એક જેવા જ દેખાય છે. તો alike એનો મીનિંગ શું થશે? people like children, લોકો છે કે બાળક જેવા લાગે છે. સિમિલર એટલે એક જ જેવું અને ડિફરન્ટ એટલે જુદું જુદું. તો શું આવશે આન્સર? સિમિલર, B. Number 3, policeman says, baby, why are you crying here? કે નાનું બાળક છે અને કહે છે કે બેબી તું શા માટે અહીંયા રોવે છે? The girl says, I have lost my way to home. Could you please help me? કે નાની છોકરીએ કીધું કે હું મારા ઘરનો રસ્તો ભૂલી ગઈ છું. શું તમે મને મદદ કરશો? Here the underlined words mean એટલે I have lost my way to home એનો મીનિંગ શું થાય? તો A, the girl has forgotten her way. The girl has missed the bus. The girl was lost in the fair. Girl છે એ મેળામાં ખોવાઈ ગઈ છે, તે બસ ભૂલી ગઈ છે કે તે તેના ઘરનો રસ્તો ભૂલી ગઈ છે. તો નંબર A, the girl has forgotten her way. આન્સર આવશે A. હવે ક્વેશ્ચન 2A. Complete the following statements selecting the most appropriate alternatives. Number 1, this is the story of a sunny story હતી. 3 friends, 3 big men કે 3 fishes. તો કોની હતી? 3 fishes ની. Number 2, stupid lost his life because stupid પોતાની જિંદગી ગુમાવી કારણ કે A, he followed clever's advice. તેને ક્લેવરની એડવાઇસને સલાહને અનુસરી. B, he did not follow clever's advice. તેને ક્લેવરની એડવાઇસને અનુસરી નહીં. અને નંબર C, he was caught in the net. તે નેટમાં ફસાઈ ગઈ. તો આમ તો બંને આવે, નેટમાં ફસાઈ ગઈ એટલે પણ. and he did not follow clever's advice. તેને ક્લેવરની એડવાઇસને માની નહીં. Number 3, words of clever's friends made him. Words of clever's friend made him. જે ક્લેવરની ફ્રેન્ડ હોય એને શબ્દો કીધા હતા તો ક્લેવર શું થઈ ગઈ? હેપી, સેડ કે મેડ? સેડ એટલે દુઃખી થઈ ગઈ. હવે જોઈશું ક્વેશ્ચન 2B. Who said the following sentences? Write their names. કોણ આ સેન્ટેન્સ બોલે છે? વાક્ય કોણ બોલે છે તેના નામ લખો. We will get a lot of money. આપણે બહુ જ બધા રૂપિયા કમાઈશું. કોણ બોલે છે? Man. MEN man. બહુ બધા માણસો હતા એટલે MEN man ના આવે. Number 2, we shall come tomorrow with a big net. આપણે આવતીકાલે મોટી નેટ સાથે આવીશું. એ પણ કોણ બોલે છે? MEN man. Number 3, I will be safe. હું અહીંયા સેફ છું, સુરક્ષિત છું. આવું કોણ બોલે છે? લેઝી, LAZY. Number 4, what big man said the neighbor do? આવું કોણ બોલે છે? કે મોટા માણસો જે કહે છે તે કરતા નથી એવું બોલે છે stupid, STUPID. Number 5, this lake is full of fish. એ પણ કોણ બોલે છે? man. તો અહીંયા આપણો ક્લોઝ વન એટલે કે લેટ્સ રીડ મોર કમ્પ્લીટ થયું. નેક્સ્ટ માં મળીશું.